Good morning, my dear students. So now in this video I am going to explain the base catalyzed reactions of carbonyl compound. So carbonyl సమ్మేళనాల క్షార ఉత్ప్రేరక చర్యలు. సో దీంట్లో బెంజాయిన్ సంఘననము. So it is a self-condensation reaction of aromatic aldehydes. Self-condensation reaction of aromatic aldehydes in presence of base. So this reaction is known as benzoin condensation reaction. అరోమాటిక్ ఆల్డిహైడుల యొక్క స్వయం సంఘనన చర్య. సో క్షార ఉత్ప్రేరక సమక్షంలో అరోమాటిక్ ఆల్డిహైడులు, అధిక మోతాదులో అరోమాటిక్ ఆల్డిహైడులు స్వయం సంఘననము చెంది మనకు బీటా హైడ్రాక్సీ కీటోన్ను ఏర్పరుస్తాయి. సో దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బెంజాయిన్ సంఘనన చర్య. So aromatic aldehydes, they undergo self-condensation in presence of base and form beta hydroxy ketone. So this reaction is known as benzoin condensation reaction. So example, base potassium cyanide or sodium cyanide. So potassium cyanide or sodium cyanide, aqueous solution of this basic solution. So potassium cyanide aqueous solution. In presence of potassium cyanide aqueous solution, benzaldehyde molecules, excess of benzaldehyde molecules, they undergo self-condensation and form benzoin, that is beta hydroxy ketone. So this reaction is known as benzoin condensation reaction. So aromatic aldehyde laina benzaldehyde anuvulu పొటాషియం సైనైడ్ జలద్రావణం సమక్షంలో స్వయం సంఘననము జరిపి బీటా హైడ్రాక్సీ కీటోనును ఏర్పరచును. ఈ చర్యనే బెంజాయిన్ సంఘనన చర్య అని అందరు. సో చర్య విధానం. ద న్యూక్లియోఫైల్, దట్ ఈస్ ద సైనైడ్ ఎక్కడ ఉంది? ఏ పొటాషియం సైనైడ్ undergoes decomposition and forms cyanide. So this cyanide here, it acts as a nucleophile. It attacks first molecule of benzaldehyde and form oxide ion which is unstable, immediately rearranges to carbene ion. సో న్యూక్లియోఫైల్ అయిన సయనైడు మొదటి బెంజాల్డిహైడ్ అణువును తాకిడి జరిపి ఆక్సైడ్ అయాన్ను ఏర్పరుస్తుంది. ఏర్పడిన ఆక్సైడ్ అయాను పునరమరిక జరుపుకొని కార్బేన్ అయాన్ను ఏర్పరుస్తుంది. ద ఫార్మ్డ్ both carbon ion and oxide ion. So in between these two ions a chemical equilibrium will exist. So in between carbon ion and oxide ion a chemical equilibrium will exist. So the formed carbon ion attacks a second benzaldehyde molecule and form another oxide ion. So the carbon ion attacks a second benzaldehyde molecule and form oxide ion. So ఏర్పడిన కార్బేన్ అయాను రెండవ బెంజాల్డిహైడ్ అణువును తాకిడి జరిపి ఆక్సైడ్ అయాన్ను ఇచ్చును. ఏర్పడిన ఆక్సైడ్ అయాను నుండి ప్రోటాన్ మార్పిడి మరియు రిమూవల్ ఆఫ్ సైనైడ్ అయాన్తో విల్ గెట్ బీటా హైడ్రాక్సీ కీటోన్. సో ఏర్పడిన ఆక్సైడ్ అయాను from the formed oxide ion, the proton transfer will occur and cyanide will be removed. So thereby will get benzoin, that is beta hydroxy ketone. So this reaction is known as benzoin condensation reaction. It is base catalyzed reaction of carbonyl compounds. So next, Perkins reaction. So this is another base catalyzed reaction, that is a Perkins reaction. In presence of base, aromatic aldehydes undergoes condensation with aromatic aldehydes will undergo condensation with acidic anhydrides. In presence of base, they form alpha beta unsaturated acids. So
aromatic aldehydes undergoes condensation in presence of base with acid anhydrides and form alpha beta unsaturated acids. This reaction is known as Perkins reaction. అరోమాటిక్ ఆల్డిహైడులు సంఘనన చర్యలో పాల్గొంటున్నాయి. అరోమాటిక్ ఆల్డిహైడులు క్షార సమక్షంలో ఆమ్ల అన్హైడ్రైడ్తో సంఘననము జరిపి ఆల్ఫా బీటా అసంతృప్త కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను ఏర్పరచును. ఈ చర్యనే పర్కిన్స్ చర్య అని అందరు. అరోమాటిక్ ఆల్డిహైడులు యాసిడ్ అన్హైడ్రైడ్తో క్షార సమక్షంలో సంఘననము జరిపి ఆల్ఫా బీటా అసంతృప్త కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను ఏర్పరచును. ఈ చర్యనే పర్కిన్స్ చర్య అని అందరు. సో ఉదాహరణ, బెంజాల్డిహైడ్ ఈజ్ రియాక్టింగ్ విత్ యాసిడ్ అన్హైడ్రైడ్, దట్ ఈజ్ అసిటిక్ అన్హైడ్రైడ్. సో అసిటిక్ అన్హైడ్రైడ్తో బెంజాల్డిహైడ్ అణువు సంఘననం జరుపుతోంది ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బేస్. సో ఏది బేస్ తీసుకున్నా అంటే ఏ యాసిడ్తో అన్హైడ్రైడ్ ఫామ్ అయిందో ఆ యాసిడ్ బేస్గా సోడియం అసిటేట్ సాల్ట్ తీసుకున్నాం, సోడియం అసిటేట్. సో ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సోడియం అసిటేట్ అసిటిక్ అన్హైడ్రైడ్ అండర్గోస్ కండెన్సేషన్ విత్ బెంజాల్డిహైడ్ మాలిక్యూల్ అండ్ ఫార్మ్ సిన్నమిక్ యాసిడ్, దట్ ఈజ్ ఆల్ఫా బీటా అన్సాచురేటెడ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, సిన్నమిక్ యాసిడ్. సో మెకానిజం, అరోమాటిక్ ఆల్డిహైడ్ అయిన బెంజాల్డిహైడు యాసిడ్ అన్హైడ్రైడ్ అయిన అసిటిక్ అన్హైడ్రైడ్తో సోడియం అసిటేట్ లవణం సమక్షంలో సంఘననము జరిపి సిన్నమిక్ ఆమ్లాన్ని ఏర్పరచును. ఈ చర్యనే పర్కిన్స్ చర్య అని అందరు. సో దీన్ని చర్యా విధానం అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ప్రొటనేషన్, ప్రొటనీకృతం అగుట. ఏది ప్రొటనీకృతం అవుతోంది? అసిటేట్ అయాన్, క్షారంలో ఉన్న న్యూక్లియోఫైల్ దట్ ఈజ్ అసిటేట్ అయాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్ ప్రోటాన్ ఫ్రమ్ అసిటిక్ అన్హైడ్రైడ్ అండ్ ఫార్మ్ కార్బేన్ అయాన్. సి మీద నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే కార్బేన్ అయాన్, సి మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే కార్బోనియం అయాన్. సో అసిటేట్ అయాన్ అయిన న్యూక్లియోఫైలు అసిటిక్ అన్హైడ్రైడ్లో ఉన్న హెచ్ను హెచ్+గా లాగేసుకొని సో అసిటిక్ యాసిడ్ రిలీజ్ అయి మనకు సి మీద నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న కార్బేన్ అయాన్ ఫామ్ అయింది, కార్బేన్ అయాన్. సో అసిటిక్ అన్హైడ్రైడ్ అటాక్స్ అసిటేట్ అయాన్, దేర్ బై ప్రోటాన్ విల్ బి removed from that acidic anhydride and form carbene ion. ఒక హెచ్+గా రిమూవ్ అవుతోంది అసిటేట్ అయాన్ ప్రెజెన్స్లో. సో మనకు కార్బేన్ అయాన్ అనేది ఫామ్ అయింది, CH2 - COCH3. The formed carbene ion attacks benzaldehyde molecule in second step. So in second step benzaldehyde molecule attacks carbene ion and form ఆక్సైడ్ అయాన్. సో C- కు C+గా బెంజాల్డిహైడ్ మాలిక్యూల్ యొక్క C+తో బాండ్ ఫామ్ అయ్యి మనకు ఆక్సైడ్ అయాన్ ఫామ్ అయింది, ఆక్సైడ్ అయాన్. సో ఇన్ సెకండ్ స్టెప్ formation of oxide ion. Second step is formation of oxide ion. The carbene ion attacks a second benzaldehyde molecule and form oxide ion. In third step, the formed oxide ion proton will be removed. సో ఒక ప్రోటాన్ ఫ్రమ్ అసిటిక్ అన్హైడ్రైడ్. సో ఒక ప్రోటాను అసిటిక్ అన్హైడ్రైడ్లో అసిటిక్ యాసిడ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది? ఫస్ట్ స్టెప్లోనే అసిటిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయింది, ప్రొటనేషన్ జరిగి అసిటిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయింది. ఫామ్ అయిన అసిటిక్ యాసిడ్ నుండి వన్ ప్రోటాన్ విల్ బి యాక్సెప్టెడ్ బై దిస్ ఆక్సైడ్ అయాన్. ఆక్సైడ్ అయాను ఒక హెచ్ను హెచ్+గా లాగేసుకుంది. సో ఫామ్ అయిన ప్రోడక్ట్ దిస్ ఆన్ హైడ్రాలసిస్ విల్ గెట్ సిన్నమిక్ యాసిడ్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ప్రొటనేషన్, సెకండ్ స్టెప్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్ అయాన్. ఫామ్ అయిన ఆక్సైడ్ అయాను ప్రోటాన్ అసిటిక్ యాసిడ్ నుండి రిలీజ్ అయిన ప్రోటాన్తో ఫామ్ అయిన ప్రోడక్ట్ దిస్ ఆన్ యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్ విల్ గెట్ సినమిక్ యాసిడ్. సో సినమిక్ యాసిడ్ ప్రొటనేషన్ జరిగింది. అసిటేట్ అయాన్ హెచ్+గా అసిటిక్ అన్హైడ్రైడ్ నుండి తీసుకొని కార్బేన్ అయాన్ ఫామ్ అయింది. ఫామ్ అయిన కార్బేన్ అయాన్ ఫామ్ అయిన కార్బేన్ అయాన్ బెంజాల్డిహైడ్ను అటాక్ చేసి ఆక్సైడ్ అయాన్ ఇచ్చింది. ఆక్సైడ్ అయాన్ ప్రోటాన్ యాక్సెప్ట్ చేసి
ఫామ్ అయిన ప్రోడక్టు దిస్ ఆన్ యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్ విల్ గెట్ సిన్నమిక్ యాసిడ్. ఆమ్ల సమక్షంలో జల విశ్లేషణం చెంది మనకు సిన్నమిక్ ఆమ్లము అనేది ఏర్పడింది. సో ఇది పర్కిన్స్ రియాక్షన్. క్షార ఉత్ప్రేరక చర్య. సో ఇక్కడ లవణము సోడియం అసిటేట్ను మనం ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే ఏ ఆమ్లంతో అన్హైడ్రైడ్ తీసుకుంటున్నామో, ఏ ఆమ్లం యొక్క అన్హైడ్రైడ్ ఆ ఆమ్లంకు రిలేటెడ్ క్షారాన్ని ఇక్కడ మనం తీసుకుంటున్నాం. సో సోడియం అసిటేట్ సమక్షంలో మనకు ఈ పర్కిన్స్ చర్యను నేను ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాను. ఇక్కడ అన్హైడ్రైడ్గా యాసిడ్ అన్హైడ్రైడ్గా అస్టిక్ అన్హైడ్రైడ్ను తీసుకున్నాను. సో ఇది పర్కిన్స్ రియాక్షన్. సో థ్యాంక్ యూ.